Okay, so today we will start the propositional logic predicates this kind of activity. So, first of all, what is propositional logic? Uh, এটা বলার আগে একটু এটা বলে নিই যে so far till today we have discussed some topic from AI. So, what are the topic? First of all, the basic concept of AI, that is what is AI, what is intelligent, what is the application area of AI, and other activities. Then we learn different search methods that is used in AI system, namely the informed search and the uninformed search. In the meantime, we learn heuristic search concept as well as simulation annealing. So all these are some types of searching. Now, after searching, we learn that there are various kind of AI system. So in each and every AI system, there is an intelligent agent who is the main component behind the AI system, who is taking all the responsibility to perform AI related task. Now, the in agent should be uh, follow some criteria, some characteristics. Otherwise, the agent is not able to perform the task. So, what are the characteristics that a agent is required? That we already learned. Different types of agent, especially the agent who is belongs to the category of expert system. Tarki lage, we have already learned. Then after that, we learn a different algorithm related with different strategy of AI approaches. That if you try to design AI application or a game, then what you need to consider, what you have to think before start creating a game in AI. Then you need to understand that if we apply searching over the game for a search space tree that we discussed many times, then how actually we have to control or we have to reduce the search space so that the time complexity of your algorithm is remain lesser. So because of that, we learn alpha beta pruning. Then we have some conceptual view of some algorithm related with the problem solving, like the machinery cannibals problem, the water jug problem. After that, we also learn some of the advanced application area of AI, like the genetic algorithms, how actually genetic algorithms used in AI application. Then we learn something about the neural network, the Hopfield network, and how Hopfield and neural network is work for AI based system. We also learned that. After that, we have some idea, although I'm not discussing fuzzy yet. Fuzzy is also a part of computing related AI. That is an application area of AI. But আমি এখনো fuzzy নিয়ে কিছু বলিনি. We will discuss that fuzzy in the last lecture on next week. In the meantime, we also learn uh, the various properties of expert system in the last lecture. That একটা expert system হতে গেলে তার what are the component that it may require, what are the applications. We learned that a weather forecasting system, then medical diagnostic system, all these systems are clearly as a class of expert system. So now to money, we have learned a lot of things. Now the question is that mm, among all these things, if you want to implement something, আমরা যদি কিছু করতে চাই এআই দিয়ে, তাহলে আমাদের বেসিক স্টেপটা কোথা থেকে স্টার্ট হবে? হোয়াট ইজ দ্য বেসিক স্টেপ ফ্রম ওয়্যার উই ক্যান স্টার্ট think about AI application? If we consider the basic platform language wise, then there is two versatile AI based language available. One is called
lips, another is called prologue. But unfortunately, in your syllabus, there is no provision for prologue as well as lips. So we will not discuss that part. But ওই প্রলগ আর লিপসে আমরা যে ধরনের প্রোগ্রামগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করি বা the idea that belongs to the category of AI, that idea how we have to reflect in a real life problem solving, that can be implemented with the help of propositional logic. So today we will discuss the propositional logic. And before I start discussing the propositional logic, I have discussed that why propositional logic is important. What is the requirement? Why we need to know the propositional logic, which is a part of discrete mathematics, abstract algebra. We need to learn that in AI. So let's start. So first of all, according to the roadmap of this particular slides, ওরা প্রথমে আমাদের সাজেস্ট করেছে যে প্রপোজিশনাল লজিক উই হ্যাভ অলরেডি নো ফ্রম দ্য ডিসক্রিট ম্যাথামেটিক্স, so we have to just review, just go back and just go through once, then deal with some problem related to propositional logic. Then what is first order logic? Basically in AI we are dealing with FOL, first order logic. Now, there are some properties, relation, function, quantifiers, many terms are there. We, we have to go through again if we do not remember that. If you remember that, then it's okay. Then we need to understand the terms related with first FOL, the sentences, WFF. You know that in discrete math, you learn that well formed formula, WFF, then axioms, then theories, and then proofs, and many other things related to that. Then what is the extension of FOL? We will again go through once. Then now there is some the fusion with the AI and the mathematics, that is agent. Now we have reflex agent. Basically, a reflex agent is a logical agent who is physically the agent is not present in your application, but it's a logical agent. Then we have to represent the changes that is act upon the agent. Now that will be performed with the help of some situation calculus and some frame problem. We will go through again later on. Then preferences on actions. Again, the term is very much related if you work with a robotic system and think about that a robot need to move from one corner to another corner. Then you can understand that, well, in my robot, I have an agent and I am applying a first order logic. That means if I'm getting an instruction like move, then I'm applying, I'm getting some quantifiers for that particular part, and I'm applying that quantifier along with the rules. There are many rules, that if rule, if else rule, if if and only if rule. Then negation rule is there. Then you have many complex situation like if your uh, normal evaluation value of a particular well-formed formula is never become a satisfactory value, then there is a situation. If it always provide a satisfactory value irrespective of your input, then there is another condition. So we know that the condition, the tautology and the contradiction. So this situation, this type of logic we can implement in the problem solving approach, and then we will further incorporate the techniques into the programmatic, not the programmatic, the propositional logical terms in AI. Okay, so here is a very popular comment.
Let's just go through once the comment. Logic, like whiskey, loses its beneficial effect when taken in too large quantities. uh, it's a very, sometime it may happen that we people cannot use many terms in our education, but in western culture they can use the terms. So something, some example related with the taking alcohol, whiskey and something related to that, it's not good for the Indian subcontinent education culture, but it's quite convenient for western culture. So I'm following a PPT which is clearly a western PPT. Anyway, so let's start. Okay, so far what we discussed, anyone have any queries? যা কিছু বললাম সেটার উপর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? Anyone? No, sir. No one. No. Okay, so first thing, logic is a great knowledge representation language for AI problem. So in propositional logic, basically আমরা আগে লজিকটা জানি। লজিকটা কি বলছে, যে কোনো নলেজকে রিপ্রেজেন্ট করার ক্ষেত্রে লজিক হচ্ছে একটা বড় ওয়েপন। মানে আমরা পুরো সেন্টেন্স লিখবো না, সেই সেন্টেন্সকে একটা কোয়ান্টিফায়ার দিয়ে ডিফাইন করব, দিয়ে সেই কোয়ান্টিফায়ারটা নিয়ে কাজ করব। তাহলে কি হচ্ছে, আই ক্যান অ্যাভয়েড এ ভেরি লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা, রাদার আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক উইথ এ ভেরি সিম্পল ডেটা। সেকেন্ড, দ্য প্রপোজিশনাল লজিক। যখনই আমি লজিকটাকে এআইতে ফিট করাবো, তখন যে ম্যাথামেটিক্যাল টুলটাকে আমি ইউজ করবো সেটা হচ্ছে প্রপোজিশনাল লজিক। দেন কাম ফার্স্ট অর্ডার লজিক। প্রপোজিশনাল লজিকের একটা টিউন ভার্সন, ফাইন টিউন করা হয়েছে, যাতে করে আমি প্রপোজিশনাল লজিকটাকে কনভেনিয়েন্ট ওয়েতে প্রবলেম এক্সপ্রেস করার জন্য ইউজ করতে পারি ইন এআই। এটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার লজিক। There are many variations in first order logic: horn logic, higher order logic, three value logic, probabilistic logic, etc. But our prime focus is to understand the first order logic. Always when you learn, always try to understand that we are not learning a particular framework, a particular architecture. No, always we try to understand the fundamental of concept. দ্যাট মিনস, আমি একটু ক্লিয়ার করি, হয়তো বুঝতে পারবে হয়তো। লেটস সে ইন কম্পিউটার আর্কিটেকচার, many of you familiar with the assembly level language? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now in assembly level language, I'm taking two address instruction format. That means apart from my opcode, maximum two address are there: move a comma b or add a comma b kind of instruction. Now in that particular instruction, let's say add a comma b, so a and b must be added, right? Yes, sir. Correct. But the result must store in any of the position, any of the location where the result will store. Sir, It's A. in a, or it's in b, or it's in somewhere. A. Okay, that's not correct always. ভুল বলছি না কিন্তু, বাট আমার লাইনটাকে এমফাসিস করো। দ্যাটস নট কারেক্ট অলওয়েজ, দ্যাট মিনস সামটাইম ইট মে কারেক্ট। It completely depends on your architecture. কিছু architecture বলছে it should be in A, some architecture say that it should be in B. So now when you learn, you should learn that there is two possibility.
First one can be destination, second one can be destination. Both are possible. So to understand a topic in that way is called generic learning. That we understand the fundamental concept. নাও তারপর আর্কিটেকচার যা বলবে আমরা সেটাই ফলো করব, বাট পসিবল দুদিকেই হতে পারে। ক্লিয়ার? Yes, sir. ইজ দ্যাট ওকে? Hi, Okay, sir. very good. Now start propositional logic. And the logical constant, there are two logical constant. One is called true, another is called false. The propositional symbols, we can use any symbols. There is no restriction, but try to use the capital letter, the uppercase letter for propositional symbols. Then parenthesis, we are very much familiar with the parenthesis. কি ধরনের bracket use হয়, we know that. We never use curly braces in propositional and predicates. Do we in discrete math? No, never. Acha, sentences are combined by connectives. We already learned that. কোন ধরনের connective হয়? Conjunction, disjunction, and we know that. CNF and DNF. Conjunctive normal form, disjunctive normal form. How an expression to be converted into CNF and DNF, we work with that in discrete math. Then implies condition. That means if Sir, এখানেও কি else. CNS CNS আছে? No, no. Next is equivalent, the by conditional. That means if and only if. Then negation, the not. And then literal. Literal is a kind of say constant, but not exactly a constant. It's a kind of constant. It's a variation of constant. আপাতত আমরা এইভাবেই বুঝি যে it's a kind of constant but not a constant value. Then some example of propositional logic. What is the meaning of this? If P is true and Q is true, then definitely it is R. That means P টাকে আমি যদি বলি এখানে according to this example, P is hot, Q is humid. If it is hot and humid, then it is raining. Then P আর Q যদি hot and humid হয় তাহলে what is this? If it is humid, then it is hot. Q, it is humid. So a sentence is given to you. You have to define the quantifiers from the given sentence, and based on that you have to define or express a well-formed formula for a given problem. That is what we need to do and what we need to understand. Now we are moving to an example again. P means it is a hot, Q means it is a humid. এটা আগেরটাতে তুমি সিম্যান্টিক বলো, কোয়ান্টিফায়ার্স বলো, হোয়াট এভার। নাও এখানে a symbol is a sentence. If S is a sentence, then not S is a sentence. If S is a sentence, then ব্র্যাকেটের মধ্যে এসও সেন্টেন্স। আচ্ছা, এই জায়গাটায় একটু কনফিউজড হতে পারো তোমরা। এস যদি সেন্টেন্স হয়, নট এস কি করে সেন্টেন্স হয়?
কোশ্চেন আসছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো? হুম। আমি একটা সেন্টেন্স বলছি। টুডে ইজ সানডে। এটা সেন্টেন্স? হ্যাঁ স্যার। Yes. ইজ দ্যাট আ সেন্টেন্স? ইয়েস। নাও আমি এই সেন্টেন্সটাকে নট দিয়ে করার চেষ্টা করছি। যখনই আমি এই সেন্টেন্সের আগে নট বসাবো, তার মানে এটা কি হবে? টুডে ইজ নট আ সানডে। এটাও কি সেন্টেন্স না সেন্টেন্স নয়? হ্যাঁ স্যার। অফকোর্স সেন্টেন্স, হ্যাঁ। তাহলে প্রথম যেটা সেন্টেন্স ছিল ওটা ছিল ট্রু সেন্সে। যখন নট লাগাচ্ছি সেটাও সেন্টেন্স হচ্ছে, বাট ইন নেগেটিভ সেন্স, ইন ফলস সেন্স। গট ইট? হ্যাঁ স্যার। ওকে। ইফ এস অ্যান্ড টি আর সেন্টেন্সেস, স্যার দেন বলছি এস সেকেন্ডেরটা একটু বলবেন মানে ব্র্যাকেটে এসটা কিভাবে সেন্টেন্স হচ্ছে? ব্র্যাকেটের মধ্যে দিচ্ছি তাই, কারণ আমি যখন ফর্মুলা লিখবো তখন অনেক বড় বড় ইকুয়েশন আসবে, আমি ব্র্যাকেট দিয়ে সেপারেট করব। বাই সেন্টেন্স মানে এরকম যেমন আপনি বললেন টুডে ইজ নট সানডে, এরকম ভাবে ব্র্যাকেটের মধ্যে এটা কিছু বোঝানো যাবে না। মানে মানে স্যার টুডে ইজ সানডেটা যেমন আপনি এস বললেন, তার নট এসটা যেমন ওই টুডে ইজ নট সানডে হবে, তেমনি ব্র্যাকেট এসটার কি কোনো মানে এরকম সেন্টেন্সে কোনো লাইন নেই এরকম? আমি এখানে 50, হ্যাঁ 1000 100টা লাইন দিতে পারবো। এখানে সবগুলো লাইনে আমি এখানে পড়ছি। সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ ফর শোয়িং কি আইডিয়াস অ্যান্ড ডেফিনেশন, এটাকে আমি নাম দিলাম এস। ইউজার ডিফাইন সেট অফ প্রপোজিশনাল সিম্বল লাইক পি অ্যান্ড কিউ, এটাকে নাম দিলাম পি। ইউজার ডিফাইন সিম্যান্টিক ফর ইচ প্রপোজিশনাল সিম্বল, পুরোটা লেখাটাকে নাম দিলাম আর, তারপর এস, তারপর টি। প্রত্যেকটাকে নাম দিয়ে দিলাম, এবার এদের মধ্যে কম্বিনেশন করে ফর্মুলা বানাবো। তো আমি যখন অনেকগুলো সেমেন্টিককে রাখবো, কোয়ান্টিফায়ারকে রাখবো, তাদের মধ্যে ধাক্কা লেগে যেতে পারে, কোনটা কার আগে আসবে পরে আসবে। ব্র্যাকেট দিয়ে ডিফাইন করবো যে কে কার আগে কে কার পরে। ওকে স্যার। গেটিং মাই পয়েন্ট? হ্যাঁ স্যার। If S and T are sentence, then S or T, S and T. If S, then T, and T if and only if S. All are sentences. So we are basically using some of the connectives. এখানে connectives ইউজ করে দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে কম্বাইন করছি কিছু একটা আউটপুট ডিরাইভ করার জন্য। তো মাল্টিপল সেন্টেন্স যখনই হবে, প্রায়োরিটি ওয়াইজ কাকে আমি কতটা প্রায়োরিটি দেবো, কে আগে থাকবে পরে থাকবে, সেখানে আমার ব্র্যাকেটটা কম্পালসারি। A sentence results from a finite number of application of the rules. একটা সেন্টেন্স কি রেজাল্ট দেবে না, অনেকগুলো ফাইনাইট, মানে ডেফিনেটলি শুড বি কাউন্টেবল। কাউন্টেবল নাম্বার অফ আমার প্রবলেম স্টেটমেন্ট থাকবে, তাদেরকে অল ডিরাইভ করে একটা আমাকে রেজাল্ট দেবে, একটা রুল সেরকম আমি বানাবো। ওকে, নাও দ্য মিনিং অফ সিম্যান্টিক। সিম্যান্টিক মানে হচ্ছে ওর অর্থটা কি। দোজ হু আর in the compiler, already taken the compiler classes, তারা জানে যে উই হ্যাভ ফার্স্ট থ্রি ফেজ অফ কম্পাইলার ইজ দ্য লেক্সিক্যাল, সিনট্যাক্স অ্যান্ড সিম্যান্টিক। অ্যান্ড সিম্যান্টিক মানে আমি কি বলেছি কম্পাইলারে? এনিওয়ান? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সিম্যান্টিক? হোয়াট ইজ দ্য টাস্ক অফ সিম্যান্টিক অ্যানালাইসিস? রিয়েল ভ্যালু মানে ইন্টিজার ভ্যালু পেলে সেটাকে রিয়ালে কনভার্ট করে। নো, দ্যাট ওয়াজ অ্যান এক্সাম্পল। দ্যাট ওয়াজ, ওটা একটা এক্সাম্পল দিলে, বাট ওটা কাজ নয়। তুমি যে এক্সাম্পলটা দিলে সেটা তুমি যদি কাজ বলো, তার মানে ও সবসময় ইন্টিজারকে রিয়েলে কনভার্ট করে, তাই কি? না। Very simple. Define the meaning of the parse tree.
ওই পার্সট্রিতে আমি কোন ধরনের ভ্যালু নিয়ে কাজ করছি সেটা ডিফাইন করে। এক্সাম্পলে একটা হতে পারে ইন্টিজার থেকে রিয়েল, রিয়েল থেকে ইন্টিজার, বা ফ্লোট হতে পারে, ডাবল হতে পারে, ক্যারেক্টার ডিফাইন করতে পারে, এনিথিং কুড বি পসিবল। ডিফাইনিং দ্য মিনিং। সো সিম্যান্টিক, কোনো একটা সেন্টেন্সের সিম্যান্টিক হচ্ছে তার মিনিংটাকে বলা, ইন্টারপ্রেট করা যে কি বলতে চাইছে। যদি কারোর মধ্যে দুই ধরনের ভ্যালু থাকে, আইদার ট্রু অর ফলস, তবেই আমরা তাকে মানে সেই সেন্টেন্সটাকে আমরা অ্যাজ এ সিম্যান্টিক বা কোয়ান্টিফায়ার হিসেবে ট্রিট করতে পারবো। যদি তার মধ্যে ট্রু ফলস না থাকে, তাহলে আমরা তাকে সিম্যান্টিক হিসেবে কনসিডার করব না, বা সিম্বল হিসেবেই কনসিডার করব না। তো ইট শুড বি আ ট্রু ফলস ভ্যালু। A model for a KB is possible world. এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, মানে স্টেটমেন্ট দিয়েছে। আমরা এটা একটু জটিল করে দেওয়া আছে, আমি সহজভাবে বলি। আমরা এখন কি কি শিখলাম? সেম্যান্টিক শিখলাম, ট্রুথ ভ্যালু কি হয়, ট্রু অ্যান্ড ফলস হয়, এবং যদি ট্রুথ ভ্যালু থাকে কোনো একটা সেন্টেন্সের মধ্যে, তবেই আমরা সেই সেন্টেন্সটাকে সেম্যান্টিক বা কোয়ান্টিফায়ারের রূপ দিয়ে ফর্মুলা তৈরি করতে পারবো। যদি ইফ দেয়ার ইজ নো ট্রুথ ভ্যালু অফ দ্যাট পার্টিকুলার সেন্টেন্স, দেন উই ক্যানট কনসিডার দ্যাট। নাও উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট এ মডেল। What is the model? The model actually used for solving some problem based on the symbol that we actually derived, that we actually assigned after evaluating the truth value. তো সেই মডেলটা আমরা ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে ইউজ করব টু সলভ রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম। Here something is given. P, it's hot. Q, it's humid. R, it's raining. Now, two notation is used here. We have already worked with the same notation, that if it is hot and humid, then it's raining. If it is humid, then it's hot. Now, what are the possible models? মানে এখান থেকে আমরা কি কি মডেল ডিরাইভ করতে পারি। তো আমরা একটু মডেলগুলো বোঝার চেষ্টা করি। Consider all possible assignments of true or false to P, Q and R and check the truth table. যেমন ধরো তুমি ফার্স্ট কেসটা নাও। ফার্স্ট কেসটাতে তুমি যদি নাও, তাহলে পি যদি ট্রু হয়, কিউও যদি ট্রু হয়, আর কি হবে? যদি হট হয়, যদি হিউমিড হয়, তাহলে কি হবে? রেনিং। আচ্ছা, যদি হট না হয় আর যদি হিউমিডও না হয়, তাহলে কি হবে? নট রেনিং, ফলস হবে তাহলে। নট, ফলস হবে। তাহলে দেখো, পি ফলস, কিউ ফলস, আরও ফলস, এটা মিলছে। আচ্ছা, পি ফলস, কিউ ফলস, কিন্তু আর ট্রু হতে পারে যে হটও নয়, হিউমিডও নয়, কিন্তু রেন হচ্ছে, পসিবল আছে? হ্যাঁ। কোনোদিন তোমাদের এরকম হয়েছে যে গরমও নেই, আর্দ্রতাও নেই, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে? অনেক দিনই হয় এরকম। তাহলে এটা হচ্ছে একটা রেয়ার কেস, এটা পসিবল, এটা ট্রু। হট আছে, হিউমিড নেই, রেনিং হচ্ছে। রেন হওয়ার একটা শর্ত হচ্ছে হিউমিড হতেই হবে। হট যদি হয়, হিউমিড হতেই হবে, তবেই রেন হবে।
আর একটা কেস কনসিডার করি, ধরো উল্টোটা, হট নয় কিন্তু হিউমিড। কি হবে? হট নয় কিন্তু হিউমিড। Okay, you are puzzled. Let me discuss that in a simple way. Is there anyone who is from the side of Pandel to Sharafuli? Is there anyone? কেউ আছো যে প্যান্ডেল থেকে শেওড়াফুলির মধ্যে থাকো? কেউ আছো যে কৈখালির আশেপাশে কখনো গেছো বা থাকো? আর কৈখালিতে গেছি, ওই হলদিরামেই আমার কলেজ। বিপি পোদ্দার? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো যখনই বৃষ্টি হয়, একটু বেশি বৃষ্টি হয়, বিপি পোদ্দারের সামনে কি হয়? স্যার ওটা প্রচুর মিনি জল দীঘা হয়ে জমে যায়। যায়, মিনি দীঘা হয়ে যায়, এক্স্যাক্টলি। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যে বৃষ্টি হলো না, একদম বৃষ্টি হলো না, ওটা মিনি দীঘা হওয়ার চান্স আছে? না। 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 হ্যাঁ আছে। না নয়, হ্যাঁ আছে। রেয়ার চান্স, বাট আছে। সেটা হচ্ছে, কোনোদিন তোমার ওখান দিয়ে যে মানে জলের যে লাইনটা গেছে সেই পাইপটা ফেটে গেল, কোয়াইট পসিবল। আমি ব্যান্ডেলের দিকে কারণ বলছিলাম, কারণ ব্যান্ডেলে একটা আন্ডারপাস আছে, তার একটা খুব বিখ্যাত সুনাম আছে। সেটা হচ্ছে জল ওখানে জমবেই। এখন কেউ যদি জল জমা দেখে বলে যে বৃষ্টির জন্য হয়েছে, এটা রং জাজমেন্ট হবে। না জল স্যার, জমার অনেক রিজন হতে পারে। প্যান্ডেলে ওখানে থাকে জল জমা, আমি গেছি আর ওখানে। হ্যাঁ সেটাই বলছি, ওটা ইন জেনারেল ফর্মেই ওখানে জল জমে, এমনি এমনি, মানে বৃষ্টি হোক না হোক একটু সামান্য কিছুতেই জল জমে যায়। তো এই আনসার্টেনিটি গুলোকে, কারণ নর্মাল ম্যাথ হলে আমরা এত এই যে কেবি মডেলটাই তৈরি করতাম না, কিন্তু আমরা এআই তে ওই প্রবলেমটাকে সলভ করব, দেন কেবি মডেলটাকে তৈরি করতে হবে। কেবি মডেল তৈরি করলে আমার অল পসিবিলিটি গুলোকে ভাবতে হবে। আমি শুধু একটা সেন্টেন্সের মধ্যে থেকে ট্রুথ ভ্যালু ফলস ভ্যালু আসে কিনা দেখলাম, দিয়ে তাকে ফর্মুলায় বসিয়ে দিলাম, দিয়ে শুধু ওইটাকেই কনসিডার করলে হবে না। হ্যাঁ এটা ঠিক যে আহ, যদি আমি দেখি জল জমেছে বিপি পোদ্দারের সামনে, ম্যাক্সিমাম চান্স যে বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু একটা খুব মিনিমাম চান্স আছে যে বৃষ্টি না হলেও ওখানে জল জমতে পারে। সেটা হচ্ছে সাম তোমার হিউম্যান এরর। সেটা কোনো পাইপ লিকেজ হোক বা কোনো মেশিনারি এরর, সেখান থেকে হতে পারে, ন্যাচারাল ক্যাটাস্ট্রফি থেকে নয়। কোয়াইট পসিবল এটা। তো উই হ্যাভ টু ডিল উইথ দ্যাট সিচুয়েশন। সেই কারণে সমস্ত ধরনের পসিবিলিটিগুলোকে কনসিডার করতে হয়, যে এটাকে কনসিডার করব কি করব না। আবার এটাও তো পসিবল যে বৃষ্টি হলো কিন্তু জল জমলো না, খুব অল্প বৃষ্টি হলো জল জমলো না, এটাও তো পসিবল। তাহলে হ্যাঁ জল স্যার। জমেনি বলে আমি বলে দেবো যে বৃষ্টি হয় না, নট লাইক দ্যাট। সো ওটা একটা সিচুয়েশন যেটা যেটা মেজরিটি টাইম ট্রু হয়, বাট ইট মে বি ফলস সামটাইম। সো উই হ্যাভ টু ডিল উইথ অল সাচ কেসেস ওয়েন উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দ্য প্রপোজিশনাল লজিক ইনটু দ্য এআই সিস্টেম। গট ইট? বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো নাও আমি একটু আগেই বলছিলাম টটোলজি অ্যান্ড কন্ট্রাডিকশন।
এটাও আমরা পড়েছি, ওই অলওয়েজ ট্রু আর অলওয়েজ ফলসের একটা ব্যাপার থাকে। তো আমরা দেখি জিনিসটা কি একটু অলরেডি পড়েছি, বাট আমি আরেকবার এখানে বলবো। এ ভ্যালিড সেন্টেন্স or tautology is a sentence that is true under all interpretation, no matter what the world is actually like or what the semantic is. মানে অলওয়েজ ট্রু। টসিং এ কয়েন, দ্য আউটপুট ইজ আইদার হেড অর টেল। আচ্ছা বলো তো, এই এই সেন্টেন্সটা কখনো ফলস হবে? না। না, কোনোদিনও ফলস হবে না, কারণ আউটকাম তো দুটোই, আর আমি তো দুটোই বলে দিয়েছি। দের ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, আমি জানি না কোনোদিন আমি তোমাদেরকে বলেছি কিনা, ডিসক্রিট ম্যাথে এই প্রবলেমটা অনেক সময় করায় এই প্রপোজিশনাল লজিক দিয়েই। সেটা হচ্ছে, একটা সিটি আছে, সেই সিটিতে দুই ধরনের মানুষ থাকে। এক ধরনের মানুষকে বলা হয় ট্রুথ টেলার, এক ধরনের মানুষকে বলা হয় লায়ার। মানে ট্রুথ টেলার যে ধরনের মানুষ, তারা সব কথাই সত্যি বলে, জীবনে মিথ্যে বলে না। আর লায়ার যারা, তারা, তার মুখ দিয়ে একটাও সত্যি কথা বেরো না, সে যা বলে সব মিথ্যে কথা বলে। ভেরি ইন্টারেস্টিং, ভেরি ইন্টারেস্টিং। অ্যান্ড লেট মি ড্র দ্য ফিগার। নাও তুমি একটা ট্যুরিস্ট, ওই দেশে বেড়াতে গেছো। এই জায়গাটা একটা ট্রাফিক কিয়স্ক আছে, এখানে একজন ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি নতুন গেছো, ইউ ডোন্ট নো, কিচ্ছু জানো না ওই দেশে। তুমি এই পাশ থেকে হাঁটতে হাঁটতে গেলে, গিয়ে ট্রাফিককে জিজ্ঞেস করলে যে আই ওয়ান্ট টু গো টু, মানে আমি ক্যাপিটাল সিটিতে যাব, এবং এই দুটো রাস্তার মধ্যে কোনো একটা ক্যাপিটালে গেছে, সেটা তুমি জানো না কোনটা, এইটুকু জানো দুটোর মধ্যে কোনো একটা। তুমি একটাই প্রশ্ন করবে, সেই একটা প্রশ্ন থেকেই ওর উত্তর দেখে তুমি বুঝে যাবে যে ক্যাপিটালটা কোন দিকে। তুমি এটা জানো না যে যাকে তুমি জিজ্ঞেস করছো সে ট্রুথ টেলার না লায়ার। তুমি এটাও জানো না যে রাইট কোন, রাইট সাইডে না লেফট সাইডে কোনটা ক্যাপিটাল। সো হোয়াট ইজ ইউর কোশ্চেন? ইন্টারেস্টিং না? ভেরি ইন্টারেস্টিং। Very interesting problem that can be solved with the help of AI and this propositional logic. তোমরা বুঝতে পারলে কোশ্চেনটা? হ্যাঁ স্যার। Okay. Don't take any help from internet. আমি এটা তোমাদেরকে জাস্ট কোশ্চেনটা করে রেখে দিলাম, নেক্সট উইকে আমাকে উত্তরটা বলো। এর মাঝখানে কিছুটা সময় ব্যয় করো এই টপিক, মানে কোশ্চেনটার উপর। জাস্ট ভাবনা চিন্তা করো যে কি প্রশ্ন করলে আমি ঠিকঠাক উত্তর পেয়ে যেতে পারি। স্যার আমি কি একটা কোশ্চেনে করতে পারবো? একটাই কোশ্চেন, এবং ও উত্তর দেবে অনলি ইয়েস অর নো, তার বাইরে অন্য কোনো উত্তর দেবে না। হয় বলবে ইয়েস, না হলে বলবে নো। কাজেই তুমি এবার সাজাও তোমার প্রশ্নটা কি হবে। আচ্ছা, ইনকনসিস্টেন্ট সেন্টেন্স অর কন্ট্রাডিকশন, একটাকে বলি আমরা টটোলজি, একটাকে বলি আমরা কন্ট্রাডিকশন। এটা সব সময় ফলস হয়। যেমন the present month consists of 32 days. তুমি প্রেজেন্ট মান্থটা যে কোনো মান্থেই যদি লাগাও, 32 ডেজে কোনো মান্থ হয়? না। নো, No, sir. always false, always false. So some sentences that might be always true
Some sentences might be always false. If it is always true, then it is called tautology. If it is always false, then it is called contradiction. Next is P entails Q. Written এটা কিভাবে লেখে? P then একটা straight দাগ equal Q. এটার মিনিংটা কি? Whenever P is true, Q is also true. If P is not true, Q is not true. So basically এটাকে আমরা ডাইরেক্ট P is equal to Q বলতে পারি, but direct equal to we cannot used in propositional logic. Equal to directly লেখা যায় না, সেই কারণে ইকুয়াল টু কে আমরা ঘুরিয়ে এইভাবে দিই। Now here is a truth table. Here some given problem is there. তোমরা ফলস ট্রু দিয়েও করতে পারো, 0 1 দিয়েও করতে পারো। 0 মানে ফলস, 1 মানে ট্রু। স্যার ডিসক্রিটে আমরা টি আর এফ করে লিখতাম, এখানে কিরকম লেখা যাবে? লেখা যাবে, অবশ্যই লেখা যাবে। টিএফ ট্রু ফলস 0 1 যেটা পছন্দ হয়, দেয়ার ইজ নো রেস্ট্রিকশন, নো বার। আমি যেটা তোমাদেরকে বলবো যে এই যে সেকেন্ড যে টেবিলটা আছে পি আর এইচ এর, এই ভ্যালুগুলোকে তোমরা একটু বার করো নিজেরা, দেখে দেখে লিখো না, নিজেরা বার করো। স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। ইয়েস, স্যার পি ডিসক্রিট একটা ইকুইভ্যালেন্স বলে একটা পড়েছিলাম, যেটাতে পি আর কিউ এর সেম মানে ট্রু, যদি পি ও ট্রু হয় তাহলে কিউ ও ট্রু হয়, তো ওটাই জন্য ইকুইভ্যালেন্স ছিল। তো এখানে এন্টেলসটাও দেখলাম সেমই, তাহলে স্যার না 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 ইকুইভ্যালেন্স মানে না 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 না, সেটা ছিল এইটা। পি if and only if q, that is a different concept and এটা different concept. না স্যার, এটা তো বাই ডাইরেকশনাল কানেক্টিভস, আমি ওই তিনটে ইকুয়াল টু এর কথা বলছি। ওটা একটা ছিল পি তিনটে ইকুয়াল টু কিউ করে একটা হতো। হ্যাঁ, এটা একটা ছিল। না, এটার সঙ্গে ওটা সেম নয়। স্যার ওটার মধ্যে এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি আছে? এই মুহূর্তে এটা বলতে পারবো না, ডিফারেন্স কি বলতে পারবো না। এটা করছো? হ্যালো, ওকে।
স্যার বলছি পি আর এইচ এর ভ্যালু ট্রু ট্রু থেকে শুরু না করে ফলস ফলস থেকে শুরু করেছে কেন? এটা কি কোয়েশ্চেন এরকম ভাবে দেওয়া আছে? উম, না, আমরা জেনারেলি যখন সিকোয়েন্স বানাই তখন আমরা কিভাবে বানাই? 0 0 0 1 1 0 1 1। তুমি এইভাবেও করতে পারো, আর তুমি 1 থেকেও করতে পারো। কিসের থেকে করছে সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়, ওকে স্যার। যে কটা কম্বিনেশন হবে সবগুলো আছে কিনা ইম্পর্টেন্ট। জেনারেলি আমরা যখন ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স পড়ি আমরা কিন্তু এইভাবেই করি, 0 0 থেকেই শুরু করি। হ্যাঁ এবার স্যার। এবার তুমি 1 থেকেও করতে পারো, প্রবলেম নেই। ভ্যালু পাচ্ছ? ম্যাচ হচ্ছে কি ভ্যালুগুলো? হ্যাঁ স্যার, ম্যাচ করছে। ওকে, প্রত্যেকের করেছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, দেন উই হ্যাভ টু মুভ টু দ্য নেক্সট পার্ট। বাই দ্য ওয়ে, মানে আমি কনফার্ম নই, বাট আমি একটা ওয়াইল্ড গেস করছি ওই কোশ্চেনটার জন্য। সেটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্স অ্যান্ড এন্টাইলস। ইকুইভ্যালেন্সের ক্ষেত্রে দে আর সেম, এক্স্যাক্টলি সেম, দ্য আইডেন্টিক্যাল। বাট এন্টাইলসের ক্ষেত্রে কি হয় না, একটার একটাকে ফলো করছে, দে আর সেম, বাট পি যা হবে কিউ তাই। পি যদি চেঞ্জ হয় কিউও চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো কিউ ইজ ডিপেন্ড অন পি এন্টাইলসের ক্ষেত্রে, যেটা ওই এই সিম্বল দিয়ে হলো এইটা। আমি কিন্তু কনফার্ম নই, আবারও বলছি, একটা গেজ করলাম। অ্যান্ড ফর দিস কেস, if p is change, q does not change. দ্যাট মিন্স অরিজিনালি p এবং q একই। এটা আমার এটা একটা পার্সোনাল হতে লজিক দিয়ে বললাম, বাট আই এম নট শিওর। ওকে, সো মুভ টু দ্য নেক্সট পার্ট। Implies. If P then Q, সামথিং লাইক, মানে আমরা এটাকে রিড করি এইভাবে। আহ, ধরো আমরা এই এক্সাম্পলটাই নিই, এইটা। এখানে দেখো পি আছে ফলস, কিউও আছে ফলস।
তো বলছে যদি পি হয় তবে কিউ হবে। পি ফলস আছে, কিউও ফলস, এটা ট্রু। আবার পি ট্রু আছে, কিউও ট্রু, এটাও ট্রু। এই দুটো খুব ইজি বোঝা। যে জায়গায় কনফিউজড হয়ে যায় সবাই সেটা হচ্ছে এই দুটোতে, যে পি ফলস কিন্তু কিউ ট্রু। যে এক্সাম্পলটা দিলাম, যে যদি বৃষ্টি হয় তবে তোমার বিবি পোতারের সামনে জল জমে। আমি বলছি যে বৃষ্টি হয়নি তারপরেও জল জমেছে, এটা পসিবল? হ্যাঁ স্যার, ওই পাইপ ফেটে যাওয়ার জন্য হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি সেটা হয়তো ট্রু, মানে সেটা ট্রু, এক্সট্রাঅর্ডিনারি কারণ। সেটা ট্রু। তো সেটাই বলা হচ্ছে যে পি ইজ ফলস, দ্যাট মিনস বৃষ্টি হয়নি। কিউ মানে জল জমা, সেটা ট্রু, এটা পসিবল। বাট উল্টোটা আমি আরো একটা জিনিস বলেছিলাম, সেটাকেও আমি বলেছিলাম যে তার চান্সও আছে, যে বৃষ্টি হয়েছে অথচ জল জমলো না। খুব সামান্য বৃষ্টি হলে জল জমবে না, বৃষ্টিটা একটু বেশি হতে হবে। কিন্তু যখন আমরা এটা প্রপোজিশনাল লজিকের এই ফর্মুলায় ফেলি তখন এটাকেও ফলস হিসেবেই ট্রিট করে। তার পেছনে একটা ইন্টারেস্টিং রিজন আছে, সেখানে একটা গল্প বলি। মানে গল্পটা বললে ক্লিয়ার হবে। একটা জাজমেন্ট ঠিক কি ভুল সেটা নির্ভর করে তার ইমপ্লিকেশনের ওপর। ফর এক্সাম্পল, আমি এই এক্সাম্পলটা মনে হয় তোমাদের ক্লাসে কখনো না কখনো দিয়েছি। সেটা হচ্ছে যে আমি, ধরো আমাদের প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মু কোনো একটা জায়গায় ভিজিটে আসছেন, 50 অডিয়েন্সকে আমি গ্যাদার করব। তো আমার প্রাইম টার্গেট হচ্ছে আমি একটা সিকিউরিটি চেক রাখবো। সিকিউরিটি চেক উইল ডিটেক্ট that whether any person enter into the room with arms or any কোনো ভায়োলেন্ট ডিভাইস নিয়ে যাচ্ছে কিনা। এখানে দুটো জিনিস হতে পারে, একটা হচ্ছে যে ভায়োলেন্স ডিভাইস নিয়ে গেল, আমি ধরতে পারলাম না। আর একটা হলো কারোর কাছে কোনো হিংসাত্মক দ্রব্য নেই বাট আমি তাকে ধরলাম। বলো তো দুটোর মধ্যে খারাপ ইমপ্লিকেশন কার? যে আউটকামটা আসবে সেটা খারাপ কোনটায় হবে? আমি আর্মসকে ডিটেক্ট করতে পারলাম না, এটা খারাপ। হ্যাঁ স্যার। আর একজন আর্মস নেয়নি কিন্তু আমি ভুল ডিটেক্ট করেছি, এটা খারাপ নয়। আমি তাকে সরি বলতে পারি, ভুল হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। বাট দ্যাটস নট অ্যাফেক্ট মাস অ্যাট অল। একজনের মানে তার জন্য খারাপ ডেফিনেটলি, কিন্তু মাসের জন্য খারাপ নয়। বাট ফার্স্ট কেসটা মাসের জন্য খারাপ, সেখানে একটা বম নিয়ে যদি ঢুকে যায় সবাই মরে যেতে পারে। বেসড অন দ্যাট ইমপ্লিকেশন অফ দ্য প্রবলেম, এই রুলটাকে যখন এআইতে ফিট করা হয়, বা এই আমরা যখন ইফ এলস এই রুলটাকে ফিট করি যখন প্রপোজিশনাল লজিক দিয়ে, তখন প্রথমটা যদি ট্রু হয়, সেকেন্ডটা যদি ফলস হয়, তাহলে আমরা ফলস হিসেবে ট্রিট করি বিকজ অফ দ্য ইমপ্লিকেশন। তো এই এই পার্টিকুলার জায়গায় আমরা সেটাকেই দেখার চেষ্টা করছি। এগেইন এখানেও আর একটা টার্ম চলে এসছে, মোডেস পনেন্স, আর একটা হয় মোডেস টলেন্স। এগুলো আমরা ওই প্রপোজিশনাল লজিকে করেছিলাম। এটা একটা ফর্মুলা দিয়ে করা হয়, একটা বেশ লম্বা চওড়া ফর্মুলা থাকে। তো আমরা ফর্মুলার ওপর এখন যাচ্ছি না, আমি জাস্ট একটু গো থ্রু করে দিচ্ছি এটা। ওকে, বলছে যে ওয়েন ইজ পি অ্যারো কিউ ট্রু, কখন ট্রু হবে? যদি দুটোই ট্রু হয় কি হবে? ট্রু। ট্রু। যদি দুটোই ফলস হয়? ট্রু। ট্রু। যদি প্রথমটা ট্রু পরেরটা ফলস হয়? ফলস। ফলস।
কিন্তু প্রথমটা যদি ফলস হয় পরেরটা ট্রু হতে পারে। তো এখানে টিক মার্কস দেওয়া আছে, তাই দেখে নাও। যে তিনটাতে টিক মার্ক আছে সেগুলো ট্রু, যেটা টিক মার্ক নেই সেটা হচ্ছে ফলস। ওকে, ইনফারেন্স রুলস। মানে ইনফারেন্স মানে হচ্ছে দুটো সেন্টেন্স আছে, সেখান থেকে আমি কি করব, আমি আরেকটা নতুন রুল বানাবো, আরেকটা নতুন লজিক্যাল রুল বানাবো দুটো সেন্টেন্স থেকে। যদি এবার সেখানে আমার ডেফিনেটলি কানেকটিভস তো লাগবেই। যদি আমি কখনো এই ধরনের অ্যাপ্রোচকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করি দেন সেটা হয়ে যায় ইনফারেন্স রুল। মেনলি ওখানে কন্ডিশনালটাকে আমরা বেশি ইউজ করি ওই ইনফারেন্স সিস্টেমে। Here are some examples of inference. একটা প্রেমিসিস আর একটা কনক্লুশন। আচ্ছা, প্রেমিসিস কনক্লুশন এই আইডিয়াটা জানা আছে? আমি কিন্তু ডিসক্রিট ম্যাথে এইভাবে করাইনি, মানে এইভাবে তোমাদের ছিলও না অ্যাকচুয়ালি। স্যার প্রেমিসেস তো ওই অনেকগুলো সেন্টেন্স থাকে আর লাস্টে কনক্লুশন একটা, মানে এরকম সেন্টেন্স থাকে অনেকগুলো, লাস্টে বলে দেন ইট ইজ ট্রু বা এরকম রেজাল্ট এরকম মতো কিছু ছিল। রুলস হ্যাঁ, অফ ইনফারেন্স করতে হতো ওটা, মানে ওই আহ, আরে বাবা, ইয়েস, কারেক্ট। তোমাকে এই অনেকগুলো মডাস পনিস টলেন্স এগুলো হাইপোথেটিক্যাল ফিলোজিজম এগুলো দিয়ে করতে হতো তো। ইয়েস, ইয়েস। দাঁড়াও, এখানে আমাকে একটা পিডিএফ লাগবে। পিডিএফ অফ আমরা যদি এই জায়গাটা একটু দেখি, ইট স্টেটস দ্যাট ইফ দ্য প্রপোজিশন এ, মানে ইফ এ দেন বি অ্যান্ড এ আর ট্রু দেন বি ইজ অলসো ট্রু। দ্যাট মিনস যদি এ ট্রু হয় আর এ টু বি সেটাও যদি ট্রু হয় তাহলে বি ডেফিনেটলি ট্রু হবে। টটোলজি অ্যান্ড মোডাস পনেন্স আর নট সেম। টটোলজির ক্ষেত্রে কি হয়েছিল না, একটা সেন্টেন্স ছিল, সিঙ্গেল সেন্টেন্স, যেটা অলওয়েজ ট্রু।
কন্ট্রাডিকশনের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল, একটা সেন্টেন্স সেটা অলওয়েজ ফলস, বাট মোডাস পনেন্সের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, সিকোয়েন্স অফ মোর দ্যান ওয়ান সেন্টেন্স, যেখানে একটা সিকোয়েন্স ফর্ম আমরা বানাচ্ছি, সেখান থেকে আমরা ট্রু জাজমেন্ট বার করছি, সেটা হচ্ছে মোডাস পনেন্স। তো এখানে এ, এই যে মানে একটা এটা হচ্ছে আমার প্রেমিস, অ্যান্ড বি এটা হচ্ছে আমার কনক্লুশন। আমরা যদি প্রিমিস ট্রু হয় আর কনক্লুশনও যদি ট্রু হয়, সেটাকে আমরা কনসিডার করব যে দ্যাট ইজ এ মোডাস পনেন্স। অ্যান্ড মোডাস টলেন্স, ইফ এ arrow b and not b are true, then not a is also true. It's just slight variation. a true মানে if a then b, তো a true হলো b ও true, সেক্ষেত্রে আমার আউটপুটটা কি আসবে, if a then b, a ও true b ও true, তাহলে আউটপুটটা ট্রু। অ্যান্ড নট বি, নট বিটা কিন্তু ট্রু নয়, নট বিটা ফলস আসবে। তাহলে মানে কন্ডিশনটা কি হচ্ছে, নট বিটাকে যদি ট্রু হতে হয় তাহলে বিটাকে ফলস হতে হবে। এবার এরকম ভাবো যে এ ট্রু বি ফলস, এটা কি পসিবল, ট্রু অর ফলস? এ ট্রু বি ফলস, ইজ দ্যাট পসিবল? এই দেখো এখানে পি ট্রু কিউ ফলস, এটা ট্রু না ফলস? ফলস। ফলস। তাহলে আবার মন দিয়ে দেখো, তোমরা বুঝতে পারবে, একদম টাফ নয়। তাহলে কি বলছি, এইটার ক্ষেত্রে যদি আমি বি এর ভ্যালুটা ফলস ধরি, এ এর ভ্যালুটা ট্রু ধরি, তাহলে এই এ অ্যারো বি রেজাল্ট কি দেবে আমাকে, ফলস, কারেক্ট? ফলস। ফলস। বি কে কিন্তু আমি ফলস ধরেছি, তাহলে এটা আমার ফলস আসছে। নট বিটা কি আসছে আমার, ট্রু। ট্রু। দেন কি বলছে, নট এ ইজ অলসো ট্রু। এইবার মানে ইন্টারেস্টিং পার্টটা দেখো, নট এটা ট্রু, কিন্তু আমি কি ধরেছি, এটা ট্রু। এটা যদি ট্রু ধরি, ওভারঅলটাকে আমাকে ফলস দিয়েছে, তাহলে আমাকে ওভারঅলটাকে যদি ট্রুতে কনভার্ট করতে হয়, তাহলে বিটাকে আমি ফলস নিচ্ছি, এটাকেও ফলস নেব। এবার সবগুলোকে ফলস দিয়ে ম্যাপিং করো। এ যদি ফলস হয়, বিও ফলস, তাহলে এটা ট্রু না ফলস? ট্রু। ট্রু। নট বিটা কি হচ্ছে তাহলে, ট্রু। ট্রু। নট এটা কি হচ্ছে, ট্রু। ট্রু। তাহলে যদি এরকম হয় যে নট বি, যেখানে নট বিটা হচ্ছে ট্রু, দ্যাট মিনস বি ইজ ফলস, অ্যান্ড দেন এ আরও বি যদি থাকে, তবে ডেফিনেটলি নট এটা ট্রু হবে। নটে যদি ট্রু হয়, তার মানে আমার এই এটা ফলস হতে হবে। এটাই হচ্ছে মোডাস টলেন্স। গট ইট? হ্যাঁ স্যার। ওকে। এখানে একটা দিয়েছে, আবার সেই একই জিনিস করেছে। না, একই জিনিস নয় তো। ও মোডাস পনেন্স দিয়ে চেক করেছে। ট্রু ট্রুতে তো ট্রু, ফলস, ট্রু। আচ্ছা, এখানে ফলস এসছে, তাহলে এটা যদি ফলস আসে, এ ট্রু, এইটা ফলস, ফলস ট্রু, তাহলে বিটা ট্রু হওয়ার কথা। এটা কি করে ঠিক হয়, একটু ডাউট আছে, এটা আমার কাছে ক্লিয়ার হলো না, তো একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। এটা মনে হচ্ছে ভুল আছে।
why this is okay? No way. ট্রু নিচ্ছি, ট্রু ফলসে ফলস হচ্ছে, মোটাসপনেন্স তো তা বলছে না। এইটা অ্যান্ড এ দুটোই ট্রু, কিন্তু এখানে তো ওটা ট্রু হচ্ছে না, এখানে তো ওটা ফলস হচ্ছে। দেন বি ট্রু। ওটা কি করে মোটাসপনেন্স হয়? আমি এই জায়গাটা একটু কনফিউজড, এই পার্টটা বাদ রাখছি আপাতত, এটা আমি একবার চেক করে নেক্সট দিন বলে দেবো। ওকে, এবারে এক্সাম্পলে যাব আমরা। ওকে, এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে প্রপোজিশনাল লজিকের। ইন প্রপোজিশনাল লজিক উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট প্রপোজিশনাল সিম্বল টু stand for all or part of each sentence. So P is a person, Q is a person, Q means mortal, মানে আমি Q এর উল্টো ধরবো immortal, পার্সনের উল্টো ধরবো not a person or maybe animal or something object. Then R is Confucius. So the above three sentences are represented as if P then Q. তার মানে কি? If P then Q according to the assignment. What do you understand? If he or she is a person, then he or she is a mortal. Excellent. If he or she is a person, then he or she must be mortal. Fine. R arrow P. স্যার এখানে কনফিউসিয়াসটা ঠিক বুঝছি না। কনফুসিয়াস একজনের নাম। কনফুসিয়াসের নাম শুনোনি? খুব বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, চীনের মনে হয়। কনফুসি, চাইনিজ তো, ফিলোসফার। এই যে চাইনিজ ফিলোসফার কনফুসিয়াস। এনিওয়ে, তো সরি, তো তাহলে এটা কি দাঁড়াচ্ছে? If he or she is Confucius, then he is a person. হ্যাঁ, if he identify as Confucius then he is a person. নাও এখানে একটা, এই দুটোর পরে এখানে আরেকটা টেনেছে লাস্ট। If he is Confucius, then he is mortal. if he identifies as Confucius then he is mortal. নাও এই যে থার্ড যে জাজমেন্টটা টেনেছে না, এই জাজমেন্টটা টেনেছে কিন্তু বেসড অন ফার্স্ট টু। প্রথমে ওই দুটোকে ম্যাপ করেছে, তারপর থার্ডে গেছে। রাইট অর রং? কারণ প্রত্যেক পার্সনই হ্যাঁ মর্টাল, প্রত্যেক পার্সনই মর্টাল। আমরা যখন প্রপোজিশনাল লজিক করি, উই ট্রাই টু ইউজ সাম অফ দ্য কোয়ান্টিফিকেশন লজিক, লাইক ফর অল ভ্যালু দেয়ার এক্সিস্ট, মনে পড়ছে? উই আর ইউজিং স্যার এটা দিস। একটা রুলস অফ ইনফারেন্সের মতো। ইয়েস, ফর অল ভ্যালু দেয়ার এক্সিস্ট। So yes, this is a rule of inference, exactly.
আহ, এটার উপর কিছু প্রবলেম আছে যেগুলো আমি যখন নেক্সট দিন ফাজি করাবো তার সাথে সাথে আমি বলে দেবো। কিছু মানে এক্সাম্পলের কিছু ভ্যারিয়েশন করাবো। আজকে জাস্ট একটা রিভিউ করলাম আমরা প্রপোজিশনাল লজিক অ্যান্ড ডিসকাস সাম ভেরি বেসিক কনসেপ্ট, যে কার সঙ্গে কার ম্যাচ করায়, কিভাবে আমরা ওখান থেকে একটা রুল, ফাইনাল রুল ডিরাইভ করবো, ইনফারেন্স কিভাবে ইউজ করবো, সো অন। বেসিক্যালি প্রোলগ দিয়ে যেটা করা হয়, ফ্যামিলি ট্রি খুব সুন্দর করা যায় প্রোলগ দিয়ে, বেসড অন রুলস, প্রপোজিশনাল রুলস। তো চেষ্টা করব প্রোলগ না করে, মানে প্রোলগ রিলেটেড এক্সাম্পল আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি কিনা সেটা আমরা চেষ্টা করব অন নেক্সট ডে। এই এতটা কমপ্লিকেটেড তোমাদের নেই, মানে জেনারেলি আজ পর্যন্ত আসেনি এত কমপ্লিকেটেড প্রবলেম। একটু হেভি হয়ে গেছে, এই স্লাইডের লাস্টের পার্টগুলো একটু হেভি হয়ে গেছে। মেবি হয়তো এইখানে আমি একটু ইজি প্রবলেম পাবো, যেগুলো যে ধরনের প্রবলেম তোমাদের আসে। এই ধরনের দেয়, এই যে consider the following statement. Is that clearly visible? Yes, sir. এই ধরনের এক্সাম্পল দেয়, weather is not hot today and it is windy than yesterday. Kids will go to park only if it is not hot. Then if kids do not go to park, then they can play near pool. If kids play near pool, then we can offer them a juice. লেটস এবার এটাকে আমরা সেন্টেন্স দিয়ে সাজাবো। আচ্ছা, এটা বলেই দিই। এখানে বলেছে এইচ হচ্ছে কি, ওয়েদার ইজ নট হট টুডে। জেনারেলি এইচ দিয়ে আমরা হট বোঝাই, বাট এখানে এটা নেগেশন সেন্সে নিয়েছে, এইচ ইজ নট হট টুডে। ডাব্লিউ, উইন্ডি। কে হচ্ছে কিডস উইল গো টু পার্ক। পি হচ্ছে দে ক্যান প্লে নিয়ার পুল। মানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে, অলমোস্ট প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকেও আলাদা আলাদা তোমার সিম্যান্টিক দিয়েছে, সিম্বল দিয়ে দিয়েছে। স্যার, অনলি ইফ আর ইফ এন্ড অনলি ইফ কি এক? অনলি ইফ, আর ইফ এন্ড অনলি ইফ? না, দুটো এক নয়। ও, তুমি এইটা রেসপেক্টে জিজ্ঞেস করছো? হ্যাঁ স্যার, কারণ ইফ এন্ড অনলি ইফ তো ওই দুদিকের অ্যারোটা, হ্যাঁ, অনলি ইফ তো বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, আই থিঙ্ক এটা ইফ অ্যান্ড অনলি ইফই হবে, আই থিঙ্ক সো, পড়ে তাই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, গুড কোশ্চেন কিন্তু, কারণ পরীক্ষায় সবসময় কিন্তু ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ নাও দিতে পারে, ওরা অনলি ইফ দিয়েই ছেড়ে দিতে পারে। তো তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে আগে একটা ইফ আছে। কারেক্ট, ইউ আর কারেক্ট, ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ। অ্যান্ড দ্যাট এক্সাম্পল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই ধরনের এক্সাম্পলই দেয়, অলমোস্ট এই ধরনের। তোমরা কোশ্চেন খুললেই পেয়ে যাবে এই ধরনের কোশ্চেন। তো এখানে কিছু সেন্টেন্স দিয়েছে যেগুলো ইন্টারপ্রেট করতে বলেছে। এইচ অ্যান্ড ডাব্লিউ, কি হবে এটা? Weather is not hot today and the wind, it is windier than the yesterday. What will be the meaning of this? Can anyone tell me? Kids will go to park if the weather is hot হবে। hot. Yes.
ইফ এন্ড অনলি ইফ তো ওই দুটো অ্যারো দিয়ে দেখায় না, তো এখানে একটা তার অ্যারো মানে দিয়ে এটা সিঙ্গেল ইফই নিয়েছে। এটা খুব কনফিউজড, খুব কনফিউজিং। অনলি ইফ দেওয়া উচিতই হয়নি। অনলি ইফ দিলে লোকে ভাববে যে ডাবল অ্যারো। খুব কনফিউজিং এটা। আমি পার্সোনালি যদি এক্সামিনার হই, আমি কিন্তু এটাতে কেউ ডাবল অ্যারো দিলেও কাটবো না, কেউ সিঙ্গেল অ্যারো দিলেও কাটবো না। বাট ডাবল অ্যারোটাই হওয়া উচিত, মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। কারণ জেনারেলি আমরা ইফ বলি, অনলি ইফ ওখানে ইফ আছে ধরে নিতে হয়। সো কিডস will go to park if the kids will go to park if and only if it is not hot, hot today। কারণ এইচ মানে হচ্ছে নট হট, তাহলে তার নেগেশন মানে কি? ওয়েদার ইজ হট। ওয়েদার ইজ হট। হট হবে ও। আচ্ছা, নট কে পি, if kids do not go to, কে হচ্ছে if the kids উইল নট গো টু পার্ক। will not go to park, না আমরা এই পিটা আগে পড়বো। সরি, না ঠিকই বলেছো। ইফ দ্য কিডস not go to park, then they definitely play in near নিয়ার pool। পুল। And then finally this p, if the kids play in the pool, then we can offer them juice। সো এই যে সেন্টেন্সগুলো ছিল, সেখান থেকে আমরা একটা একটা করে সিম্বল নিয়েছি এবং সেগুলোকে আমরা এটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি। না, যেটা অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষায় আসে এরকম তোমাদের দিয়ে দেবে, দিয়ে বলবে যে এই সেন্টেন্সগুলোকে প্রপোজিশনাল লজিক দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে দেখাও। তো আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল করবো এটার উপর। এখানে আজকে একটা বলে দিলাম, এখানেই আমরা অনেকগুলো পাবো। হ্যাঁ, অনেক ভালো, সুন্দর সুন্দর আছে এখানে। A says B always tells the truth and B says A and I are of opposite types. What types are A and B? Very interesting। এই দেখো এখানে ট্রুথ টেলার দিয়ে দিয়ে দিয়েছে একটা। সো আমি একটা তোমাদের দিয়েছি ট্রুথ টেলার দিয়ে, চেষ্টা করো একটু ওটা সলভ করার। আমি এটাকে ডাউনলোড করে রাখি। এটা থেকে আমরা নেক্সট দিন করব, আর ফাজিটা এর সঙ্গে করাবো। অনেক এক্সাম্পল আছে, দারুণ দারুণ, পারফেক্ট। স্যার একবার এআই এর মানে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন ডিসিশন ট্রি দিয়েছিল, তো ওইটা ডিসিশন ট্রি অ্যাকচুয়ালি মেশিন লার্নিং এর মধ্যে পড়ে। ডিসিশন ট্রি মানে এর মধ্যেই নেই, এআই এর মধ্যেই সেই অর্থে নেই। এবং ডিসিশন ট্রির ওপর অঙ্কও হয়, খুব বড় বড় অঙ্ক হয়, অনেক সময় লাগে একটা অঙ্ক করতে। এই দেখো, ডিসিশন ট্রি ইন মেশিন লার্নিং, এটা অ্যাকচুয়ালি মেশিন লার্নিং এর, মানে এটা এআই এর নয়। মানে যদি এসেও থাকে, সেটা এআই এর একেবারেই নয়। অনেক আমি জানি না কোশ্চেনটা কিভাবে এসেছিল, বলতে পারো? কোনো অঙ্ক দিয়েছিল না জাস্ট ডিসিশন ট্রি সম্পর্কে দিয়েছিল? ডিসিশন ট্রি সম্পর্কে না স্যার, এরকম ওই স্টেটমেন্ট দিয়ে দিয়েছিল, সেখান থেকে ডিসিশন ট্রি বানাতে বলেছিল। এ বাবা, এ তো যাতা, এই যে এরকম দেবে, এটা আমি জানি না। এটা মানে 100% শিওর যে ডিপ্লোমাতে নেই। আমি তো একবার আউট সিলেবাস, আন্ডার গ্রাজুয়েট,
স্যার কোয়েশ্চেনটা আগের বছরই এসেছিল। হ্যাঁ, ডিসিশন ট্রি দেওয়া আছে। স্যার তো আপনার সফটওয়্যারে না স্যার, এটা সফটওয়্যার না, ওটা আলাদা, ওই ডিসিশন ট্রি আলাদা। আছে আছে, দেওয়া আছে। ঠিক আছে, আমাকে একবার মনে করিও, নেক্সট দিন এটা দেখিয়ে দেবো। এটা খুব চাপের আছে, এটা মানে অনেক অঙ্ক আছে এখানে। এইখান থেকে তোমাকে এনট্রপি বার করতে হয়, আর একটা ফর্মুলা আছে, এই যে বিচ্ছিরি ফর্মুলা। ইন্ডেক্স বার করতে হবে, তার একটা ফর্মুলা আছে, এই যে। ডিপ্লোমাতে মেশিন লার্নিং এ ছিল। হ্যাঁ, মেশিন লার্নিং এর মধ্যে মানে থাকবেই, ওটা স্বাভাবিক, মানে ওটা মেশিন লার্নিং এ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ডিসিশন ট্রি। কিন্তু স্যার আমাদের কলেজ মেশিন লার্নিং চুজ করেনি, তাই আমরা কিছুই জানি না। হ্যাঁ স্যার আমরাও। হুম। আহ, স্যার যে কোয়েশ্চেনটা এসেছিল আগের বছরে সেটা একটা প্রপোর্শনাল লজিকের মতনই দেখতে। বিভিন্নভাবেই কোশ্চেন হয়, নিউমেরিক্যাল, ডাইরেক্ট নিউমেরিক্যালও দিতে পারে, আবার মানে ওই তোমার কিছু স্টেটমেন্ট দিয়ে তার ডিসিশন ট্রি করতে দিতে পারে, আমরা স্যার এই অনেকভাবেই দিতে পারে। স্টেটমেন্টই দিয়ে দিচ্ছি এন্ড অর কনজাংশন ডিসজাংশনের মতন খানিকটা। ওটা আরো বাজে, ওটা আরো বাজে। ওইরকমই দিয়েছে স্যার। নর্মাল হলে তো তাও ঠিক আছে, ওটা আরো বাজে। কারণ তুমি ফর্মুলায় ফেললে সেটা ঠিক আছে, বেরিয়ে গেল, তোমাকে জাস্ট ফর্মুলাটা মনে রাখতে হবে, বাট ওইটা মানে হচ্ছে পুরো ডিসিশন ট্রির কনসেপ্টটাকে বুঝতে হবে, তারপর সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। ঠিক আছে, আমি এটা নেক্সট দিন বলে দেবো তাহলে। আমি আমি ওভারলুক করেছি, আর একটা জিনিস আমি বলিনি, সেটা এখন আমার চোখে পড়লো। এটা খুব এটা ইজি আছে, কিন্তু এটা এটা অবশ্যই মনে করাবে, আমি নেক্সট দিন বলে দেবো। এইটা বা এইটা একই জিনিস, কনস্ট্রেইন স্যাটিসফ্যাকশন প্রবলেম। এটার উপর অঙ্কও হয়, খুব সোজা অঙ্ক, খুবই সোজা অঙ্ক। এটা আমি নেক্সট দিন করিয়ে দেবো, এটা একজন আমাকে মনে করিও, এটা আমার ওভারলুক হয়ে গেছে। এটা একটা, এইটা বলবো ফাজি সেট ফাজি লজিক। ড্যামস্টার সফটওয়্যার থিওরি থেকে কি ম্যাথ আসে? হ্যাঁ, এটা এই পার্টটা পুরোটাই বাকি আছে আমাদের। এই রেজলিউশন পার্টটা করাইনি এখান থেকে, আর কিছু প্রবলেম করাবো। তো এটা একটা, দেন এই পার্টটা পুরোটাই বাকি আছে, বাট এই পার্টটায় না, কখন মানে তোমার এটা থেকে, এটা মনে হয় সিলেবাসই খুব নতুন এসছে। আগে তো আমি এটা থেকে কোশ্চেন দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। ফাজি থেকে কিছু কোশ্চেন দেখেছি, নিউমেরিক্যাল প্রবলেম কম, বাট থিওরি রিলেটেড কোশ্চেন। আর ডিসিশন ট্রিটা ওভারলুক করেছি, এটা একবার একটু মনে করিও কেউ। ডিসিশন ট্রি, কনস্ট্রেইন স্যাটিসফ্যাকশন প্রবলেম, আর হচ্ছে আমাদের রেজলিউশন, আর এই পার্টটা হয়ে যাবে, নেক্সট দিন হয়ে যাবে। নেক্সট দিন আর একটু বেশি টেনে দেবো, যদি সম্ভব হয়, যদি তোমাদের 8টা থেকে তোমরা জয়েন করতে পারবে নেক্সট দিন। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে তাহলে। হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমি 8টা থেকেই ক্লাসটা নিয়ে নেবো নেক্সট টিউসডে। ওকে, ঠিক আছে, চলো তাহলে আজকে এখানে শেষ করলাম।